ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV। ਮੈਂ ਬरुण ਕੌਰ ਮਾਨ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਹਨ ਰੀਅਲ एस्टेट ब्रोकर मोहन चीमा। ਰੀਅਲ एस्टेट ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ਨਾਮ ਪੇਸ਼ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 17 ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਤਾਰਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ PR ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤੈਰਾਕੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ। रूस का वड्डा ऐलान, बाइडन समेत 963 अमरीकियों ते लगाई यात्रा पाबंदी। बाइडन वालों यूक्रेन दे लई 40 अरब डॉलर की सहायता बारे बिल ते हस्ताक्षर। अमेरिका विच चीन दीआं कंपनियां ते डिग सकदी है वड्डी गाज। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। बीती रात राजधानी दिल्ली विच अचानक मौसम खराब होने कारण दिल्ली उतरन वालियां ਵੱਖ-ਵੱਖ 17 उड़ाणां दा रूट बदलदियां एमरजेंसी डाइवर्ट करके अमृतसर के गुरु रामदास जी कौमांतरी हवाई अड्डा राजा सांसी विखे उतारना पिया। दिल्ली उतरन वाले यात्रियों नूं एमरजेंसी अमृतसर पुज के सारी रात भारी मुश्किल का सामना करना पिया। कुछ समा जहाज़ विच रहण तो बाद यात्रियों वालों विरोध करन दे बाद विच यात्रियों नूं उड़ाण चों उतारिया गया। हवाई अड्डे ते कोई पुख्ता प्रबंध ना होने कारण यात्रियों वालों सारी रात मजबूरन रनवे ते बैठ के समा गुजारिया गया। जद दिल्ली मौसम विच सुधार आया तो एक एक करके सारियां उड़ाणां दिल्ली लई रवाना हो गईयां। पता लगा है कि जदों रात खज्जल खुआर हो रहे यात्रियों ने अमृतसर हवाई अड्डे ते हंगामा किया तो उन्हां नूं एयरलाइनां वालों तुरंत रनवे तो बसां 'च बिठा के नेड़ले होटल लिजाया गया, जिन्हां विच कुछ विदेशी नागरिक भी मौजूद सन, परंतु होटल विच कमरियां दी घाट होने कारण वापस परतना पिया। करीब 5 घंटे बाद यात्रियों लई खाण पीण दा प्रबंध किया गया। अमृतसर उतरन वालियां ਵੱਖ-ਵੱਖ उड़ाणां 'ਚ न्यूयॉर्क, थाईलैंड, एम्स्टर्डम तो कौमांतरी उड़ाणां भी सन। कनेडा विच लगभग 2 सालों तो PR की उड़ीक कर रहे प्रवासियों लिए अहम खबर सामने आ रही है, क्योंकि एक्सप्रैस एंट्री एप्लीकेशन की प्रक्रिया हुण तेज़ की जाएगी। कनेडा के इमीग्रेशन विभाग ने इसकी पुष्टि करदिआं कहा कि ज़्यादातर एप्लीकेशनां का 6 महीने विच ही हल कढ़िया जाएगा। महामारी तो पहलां कनेडा सरकार वालों एक्सप्रैस एंट्री राही आईयां इमीग्रेशन एप्लीकेशनां की प्रक्रिया 6 महीने विच ही मुकम्मल कर ली जाती सी, पर 2020 विच कोरोना फैलण कारण इन्हां अर्जियां की प्रक्रिया लेट तो लेट हुंदी चली गई। ओटावा कैनेडा विच भारतीय हाई कमिशन ने विद्यार्थियों लिए एक एडवाइजरी जारी की है, जिस विच इस साल अप्रैल वापरियां 2 दुखदाई घटना तो बाद तैराकी विच सावधानी वरतन की अपील की गई है। यह एडवाइजरी भारतीय हाई कमिशन ने शुक्रवार नूं माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ते पोस्ट की सी कि कनेडा च भारतीय विद्यार्थियों दीआं डुੱਬਣ नाल मौतां दे मामलिਆਂ 'ਚ तेजी नाल वाधे नूं लैके हाई कमिशन चिंतित है। हाई कमिशन ने अपनी एडवाइजरी विच भारतीय विद्यार्थियों नूं स्थानक कानूनां की पालना करन अते झीलां जां नदियां ते जाण वेले लाइफ जैकटां वर्गियां जरूरी सावधानियां वरतण ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੈਰਾਕੀ ਜਾਂ ਗੋਤਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੈਰਾਕੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਨਦੀ ਜਾਂ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੈਰਾਕੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ। रूस ने अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने अपने देश में दाखले ते पाबंदी लगा दी है। रूस ने शनिवार को एक सूची जारी की जिस 963 अमरीकियों के नाम ने। इस सूची में विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और CIA मुखी विलियम वर्न्स के नाम भी शामिल ने। तुहानूं दस दईए कि 24 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ जंग के ऐलान तो बाद अमरीका और यूरोप के कई देशों ने रूस के खिलाफ आर्थिक पाबंदियों का ऐलान किया। उदों तो इन्हां देशों नाल रूस का टकराव लगातार ਵਧਦਾ जा रहा है। रूस की इस सूची में अमरीकी सैनेटर और प्रतिनिधित्व सभा के मैंबर, साबका ते मौजूदा सरकारी अधिकारी, पत्रकार, फौजी कर्मचारी, वकील, उतों के नागरिक और कई कंपनियां दे CEO भी शामिल ने। CNN मुताबक रूस ने इस सूची में कुछ अजिहे लोगों के नाम शामिल किए हैं जो पहला ही मर चुके हैं। इस सूची में अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन मार्क मिली, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन, केंद्रीय खुफिया एजेंसी के डायरैक्टर विलियम वर्न्स और व्हाइट हाउस की प्रेस सकत्तर जेन साकी के भी नाम शामिल ने। समाचार एजेंसी राइट्स मुताबक कनेडा नूं लैके भी नवी सूची जारी की गई है। रूसी विदेश मंत्रालय ने ऐलान किया है कि नवी सूची में 26 होर कनेडियन लोगों के नाम शामिल किए गए हैं।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਤੋਂ ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ 40 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਬਾਈਡਨ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਕੁਆਡ ਸੰਮੇਲਨ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਓਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆਈ ਹਮਰੁਤਬਾ ਜੌਨ ਸੋਕ ਯੂਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋ ਪੱਖੀ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ 13.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੂਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉન્નਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਲਈ 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਈਡਨ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਪਾਰਕ ਉਡਾਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਲਿਆਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਾਜ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੈਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸੂਚੀਬੱਧ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮਹਾਰਥੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਜੈਕ ਮਾ ਦੀ ਅਲੀਬਾਬਾ, Z.com, ਦੀਦੀ, ਪਿਓਨਦੋਦੂ ਇੰਕ, ਬਿਲੀਅਨ ਇੰਕ ਤੇ ਆਦਿ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਈਨਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ 2020 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੋਲਡਿੰਗ ਫੋਰਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੰਗ ਹੋਂਗਚਿਆਂਗ ਦੀ ਹਿਕਵਿਜ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਉਧਰ ਲਿਊ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ZD.com ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾ ਹੋਲਡਿੰਗ ਫੋਰਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਐਕਟ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਲਟਿਮੋਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਔਰਤ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਲੜਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ 38 ਸਾਲਾ ਏਂਜਲ ਹੀਥਰ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਯਾਮੇਲ ਮੋਟੇਂਗ ਦੋਵੇਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਏਂਜਲ ਮੋਰਗਨ ਹੀਥਰ ਅਤੇ ਯਾਮੇਲ ਮੋਟੇਂਗ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਅਤੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੋੜਾ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਬਾਲਟਿਮੋਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਕੰਢੇ ਖੜੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੌਨਸ ਹੌਪਕਿੰਸ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ। ਬੱਚਾ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਰੇ ਚੱਕੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 13 ਕਤਲ ਅਤੇ 27 ਗੈਰ ਘਾਤਕ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 125 ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 114 ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਸਕਾਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਊਥ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 8 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੈਨ ਬਰਨਾਰਡੀਨੋ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸਟ੍ਰਿਪ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਹੀ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪੁੱਜੇ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਭੀੜ-ਭਾੜ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੌਰਾਨ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ 31ਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਸੀ। ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ 31ਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ
ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਗਰਜਦੇ ਹੋਏ ਲੇਬਰ ਵਫਾਦਾਰ ਹਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਨਿਮਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ 31ਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਲੇਬਰ ਟੀਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਨੀ ਦਲੇਰ, ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਲੋਕ ਖੁਦ ਨੇ। ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕਾਟ ਮੋਰਿਸਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੋਰਿਸਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ ਮਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ 21 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਗੱਡਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਟਾਮਾਗਾਰੂ ਕਾਂਡ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ 3 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜਿਹੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਨ 1900 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਜੋ 2021 ਤੱਕ ਵੱਧ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਫ੍ਰੈਂਚ, 2 ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ 3ਰੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਨਕੂਵਰ, ਸਰੀ, ਕੈਲਗਰੀ, ਐਡਮਿੰਟਨ, ਸਕਾਸਟੋਨ, ਵਿਨੀਪੈਗ ਆਦਿ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੋਂ ਪਸਰ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਪੱਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰਾਹੀਂ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਦੌੜ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 2021 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 4,50,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 21,74,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਝਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਆਵੇਈ ਤੇ ZTE ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੂੰਘੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਕਰੀਬ 48 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਠੱਗੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਰੀਬ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਠੱਗ ਲਏ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਠੱਗੀ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਰਿੱਕੀ ਸੋਬਤੀ, ਜੋ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਥਾਣਾ 4 ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਰਿੱਕੀ ਸੋਬਤੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਜੋ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਊਬੈਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਂਕੀ ਪੌਕਸ ਦੇ 3 ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 5 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਦਰਜਨ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਅੰਕੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਊਬੈਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਮਗਰੋਂ ਰਣਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਹਿਮ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸ਼ਹਿਰ ਮਾਰੀਉਪੋਲ ਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਦੀ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਨੇ ਮਾਰੀਉਪੋਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ 20,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਰੂਸੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਰਗੇਈ ਨੇ ਮਾਰੀਉਪੋਲ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਅਜ਼ੋਵਸਤਲ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਫੌਰੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ RIA ਨੋਵੋਸਤੀ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ 2439 ਯੂਕਰੇਨੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫੌਜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰੀਉਪੋਲ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀਆਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਮਾਰੀਉਪੋਲ ਦੇ ਵਹਾਵਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ 9,000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਨੇ ਲੁਹਾਨਸਕ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਯੂਕਰੇਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਹਾਈਵੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਹਿਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੇ ਝਲਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਗੜੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 3-4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।